सुस्वागत पिलाने युक्त दुई कला विज्ञान और वाणिज्य छात्र छात्री मानक आज भिडियो को बहुत बहुत स्वागत। आज भिडियो आम पढ़ा प्रबंध पुष्पपुर वर्षा वर्ण जहाँ को रचना कर डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही। यही प्रबंधटी को आम शब्द को शब्द धाड़ी को धाड़ी विशद भाव पढ़ा कठिन शब्दगुड़िर अर्थ जाना एवं प्रांजल भाव में यह प्रबंधटी को आम बुझा चेष्टा करवा फल यही प्रबंध पर आसुवा कौन प्रश्नर उत्तर देवाको आमको जमी असुविधा न हो। चमत्कार शब्द संयोजन उत्तम वर्ण शैलीर व्यवहार पूर्वक प्राबंधिक श्रीयुक्त पाणिग्राही गौरवमय उत्कलर ऐतिह्य संस्कृति परंपरा आदिर किसी निखुण चित्र उपस्थापित करते प्रबंध में जहाँ ये प्रबंध को खूब सुखपाठ्य कर। तो प्रबंध को प्रवेश करने पूर्व प्रबंध को बुझा पूर्व चलते प्रथम जानी प्राबंधिक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही संपर्क में। प्राबंधिक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्म होता 1912 मसीह मयूरभंज जिलार खिचिंग ठारे। डॉक्टर पाणिग्राही वृत्ति जड़े अध्यापक थिले हैं, जड़े प्रख्यात ऐतिहासिक और सफल प्राबंधिक तथा साहित्यिक भाव में पाठक महल बेस आदृत अटंती। विषय विश्लेषणर चमत्कारिता उच्चकोटीर भावुकता और भाषार इंद्रजाल तांको प्रबंध सबको एक स्वतंत्र मर्यादा प्रदान करिथाय। आमे जदि प्राबंधिक सृष्टि संभार को देखा ताहले प्रबंध पुस्तक मध्य रही प्रबंध मानस इतिहास और किंवदंती एवं सारल साहित्यर ऐतिहासिक चित्र आदि बेस उल्लेखयोग्य अटंती। एतद्व्यतीत तांको इंग्राजी पुस्तक आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एट भुवनेश्वर एक पुस्तक जहाँकि आंतर्जातिक क्षेत्र में बेस ख्याति लाभ कर। एथर आम आसवा प्रबंध को या आरंभ करने पूर्व आपण मानक आमर गोटे छोटी अनुरोध, ये भिडियोटी जदि आपण मन को पाए निश्चित भाव में गोटे लाइक करेंगे। नुआ ही आम चैनल को देखुले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने एवं ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखिए। फलतः आम समस्त वीडियो नोटिफिकेशन खूब शीघ्र पाइपर। ताले एथर आरंभ करवा देखा प्रबंध पढ़ा बुझा पुष्पपुर वर्षा वर्ण। पिला माने ये प्रबंधटीर आरंभ केमिति करुछंती प्राबंधिक स्वागत बारीबाह स्वागत अर्थात आरंभरू से बारीबाह को स्वागत करुछंती। कहा को बारीबाह को। बारीबाह किए बारी को जी बहन करे बा मेघ से हेले बारीबाह बारी को जी बहन करे। तो ये आरंभरू से बारीबाह बा मेघ को स्वागत करुछंती। आ कहउछंती कौन तोर स्निग्ध कज्जल कांति आज पुष्पपुर नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि। अर्थात प्राबंधिक मेघ कहउछंती तोर स्निग्ध सुकोमल कज्जल कांति माने कला रूप मेघ केमितिका कला रंगर। तेणु मेघर कला रूप आज पुष्पपुर पुष्पपुर कौटी ये जो प्रबंध इटा रचना करिया बेले प्राबंधिक थिले पुष्पपुर। पुष्पपुर कौटी ना बिहार पटना। एबे आम जहाँ जानुचे बिहार पटना से पूर्वे पुष्पपुर नाम कथित थिला। तो प्राबंधिक बिहार पटना और पुष्पपुर अछंती। आउ से समय से मेघर आविर्भाव को सेठी देखिछंती। कहउछंती तोर स्निग्ध सुकोमल कज्जल कांति आज पुष्पपुर नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि। नेत्रोत्सव कौन? एटा हैला प्रभु श्री जगन्नाथ एक महाउत्सव जहाँकि श्रीगुंडीचा पूर्व होता है। प्रभु 15 दिन अणस घरे रहिबा परे जो दिन से नवजौवन प्राप्त होती से दिन नेत्रोत्सव पालित हुए बा नेत्र आखिरे पितुला लगा जाए बा कला रंगर कराए। यह प्रभु श्री जगन्नाथ एक महाउत्सव अटे। तेणु प्राबंधिक ये कहउछंती जे मेघ तोर आगमन रे पुष्पपुर उत्सव मुखरित होई उठिछि। तोर आगमन रे समग्र पुष्पपुर आज उत्सव मुखरित होई उठिछि। प्रसाद बातायन पथरे तोर आगमनर सत्य शुभ शंख बाजी उठुछि। प्रसाद एटी कोठाघर बातायन अर्थात झरका। कोठाघर
ଝରକା ପଥରୁ ଶୁଣାଯାଉଛି ତୋର ଆଗମନର ସତ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ। ଗୋଟେ ଦିଟା ନୁହଁ, ଶହ ଶହ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି ଝରକା ଫାଙ୍କରୁ। କାହାର? ମେଘର ଆଗମନର। ଦୂରବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ସେ ମେଘକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଦୂରବନ୍ଧୁ, ବହୁଦିନ ପରେ ତୋର ଶୁଭାଗମନ ଆଜି ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ମଧୁମୟ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମେଘ, ବହୁଦିନ ପରେ ତୋର ଆଗମନରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ପୁଷ୍ପପୁର ମଧୁମୟ ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ତୋର ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଷ୍ପପୁର ଅଜିରେ ସଜୀବ ଓ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ସ୍ପର୍ଶରେ ମାନେ ଏଠି ଛୁଆଁରେ, ତୋର ଛୁଆଁରେ ପୁଷ୍ପପୁର ଅଚିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଜୀବ ବା ଜୀବନ୍ତ ଓ ଶ୍ୟାମଳ, ଜୀବନ୍ତ ଓ ସବୁଜ ହୋଇ ଉଠିବ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋର ଆଜି ଯେଉଁ ଏ ଶୁଭାଗମନ, ଏ ଆଗମନରେ ପୁଷ୍ପପୁର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଜୀବ ଓ ଶ୍ୟାମଳ ବା ସବୁଜ ହୋଇ ଉଠିବ। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ? ବାରିଦ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଇତିହାସର କେଉଁ ଅନାମ ଯୁଗରେ ବିତାଡ଼ିତ ବିରହୀ ଯକ୍ଷଟିଏ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ତୋତେ ପୂଜା କରି ଅଳକାପୁରୀର ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ ତୋ ହସ୍ତରେ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା। ବାରିଦ ମାନେ ମେଘ। ସମଗ୍ର ଏ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ମେଘକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ବାରିଦ, କେତେବେଳେ ଜଳଦ, କେତେବେଳେ ବାରିବାହ, କେତେବେଳେ ବଳାହକ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ସେ ମେଘକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଡାକିଛନ୍ତି ବାରିଦ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଇତିହାସର କେଉଁ ଏକ ଅନାମ ଯୁଗରେ, ଅନାମ ମାନେ ନାମହୀନ ବା ନାମ ଜଣା ନଥିବା ଏକ ଯୁଗରେ ବିତାଡ଼ିତ ବିରହୀ ଯକ୍ଷଟିଏ, ବିରହୀ ମାନେ ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ଗୋଟେ ଯକ୍ଷ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ତୋତେ ପୂଜା କରି ଅଳକାପୁରୀର ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ, ଅଳକାପୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ କୁବେରର ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ତା ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ ତୋ ହସ୍ତରେ ଉଦନ୍ତ ବା ବାର୍ତ୍ତା ବା ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ କବି ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠି ଉତ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା କ'ଣ କି କାଳିଦାସର ମେଘଦୂତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ଏକ ଯକ୍ଷ କୁବେରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିର ରାମଗିରିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲା। ରାମଗିରିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା କାଳରେ ବର୍ଷା କାଳର ଆଗମନ ହୋଇଛି। ଆକାଶରେ ନବୀନ ମେଘମାଳାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ଆଉ ସେ ସବୁ ମେଘକୁ ଦେଖି ସେହି ଯକ୍ଷ ବିରହ ବେଦନାରେ ଅଧିକ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଛି। ସେ ମେଘକୁ ଦୂତ କରି ଅଳକାପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ତା ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ ମେଘ ହାତରେ ସନ୍ଦେଶ ବା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲା। ସେଇଟାକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠି ଉତ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିରହୀ ଯକ୍ଷଟିଏ ପୁଷ୍ପର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ତୋତେ ପୂଜା କରି ଅଳକାପୁରୀରେ ରହୁଥିବା ତା ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ ତୋ ହାତରେ ସନ୍ଦେଶ ବା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଘନ, ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ କ'ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ଼ ନୁହଁ? ମାନେ ଏଇଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବିରହୀ ଯକ୍ଷ କଥା ସେ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ସମସ୍ୟା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ଉତ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇ ତ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମସ୍ୟା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ୟା। ଏଣୁ ସେ ମେଘକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ କ'ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ଼ ନୁହଁ? ଏହି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଉଦାସୀନ ଧରଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ଉଦାସୀନ ଧରଣୀ ମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଧରଣୀ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲାଭ କ୍ଷତିକୁ ନେଇ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବାୟୁ, ସଲିଳ, ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ପାଇଁ ସେ ଜୀବମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ହୋଇଛି, ସେଥିରୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଉଣା ହେଲେ ସେ ଆଉ ବାସଭୂମି ହୋଇ ରହିପାରିବ? ଏହି ଧରଣୀ ବା ଧରିତ୍ରୀ ଜୀବମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ହୋଇଛି କାହିଁକି? କାରଣ ଏଠି ବାୟୁ, ସଳିଳ ବା ଜଳ, ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ଅଛି ବୋଲି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକ ଅଭାବ ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଆଉ ବାସଭୂମି ହୋଇ ରହିପାରେ?
ଜଳ ଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ଆଜି ପଡ଼ିଛି ହାହାକାର। ଉତ୍କଳ ଆଜି ଗଭୀର ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏକ ଉତ୍କଟ ଜଳ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ଉତ୍କଳ। ଏଣୁ ଦିନ ଅଶ୍ରୁ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ମାନସ କମଳ ଅର୍ପଣ କରି ତୋତେ ମୁଁ କାତରରେ କହୁଛି, ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି ଉତ୍କଳ ଆଡ଼େ ଗତି କରିବୁ। ଏଣୁ ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅତି ବିନୟ ଭାବେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ମେଘକୁ। ମୁଁ ଦିନ ମାନେ ଦରିଦ୍ର ବା ଅକିଞ୍ଚନ ଅଶ୍ରୁ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ମାନେ ଅଶ୍ରୁ ରୂପକ ଅର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ମାନସ କମଳ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସ ସରୋବରରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କମଳ ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ମେଘକୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ତୋର ସ୍ୱକର୍ମ ମାନେ ତୋର ନିଜର କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିସାରିବା ପରେ ତୁ ଉତ୍କଳ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଆସିବୁ, କାରଣ ଉତ୍କଳ ଏକ ଗଭୀର ଜଳ ସଙ୍କଟରେ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ନିବେଦନ ତୁ ଉତ୍କଳ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଗତି କରିବୁ। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଧୂମ ଜ୍ୟୋତି ବା ଶୈଳୀଳ ହୋଇ ତୋର ସହିତ ମିଶି ପାରନ୍ତି, ତେବେ ବାତାୟନ ପଥରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ଅଗ୍ରଗତିରେ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ତୋତେ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରେ ମେଘ, ରେ ବାରିଦ, ମୁଁ ଯଦି ଧୂମ ବା ଧୂଆଁ, ଜ୍ୟୋତି ବା ଆଲୋକ ଏବଂ ଶୈଳୀଳ ବା ଜଳ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତୋ ସହିତ ମିଶିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଝରକା ପଥରେ ଯାଇ ବାତାୟନ ପଥରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ଅଗ୍ରଗତିରେ ମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମୁଁ ତୋତେ ନେଇ ମୋର ଉତ୍କଳକୁ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମୁଁ ତୋତେ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ମୁଁ ବା କେମିତି ଧୂମ ଜ୍ୟୋତି ବା ଶୈଳ ହୋଇପାରିବି? ତଥାପି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବିନା ଭାରତର ସାରଭୂତା ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ତୋର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହିଁ, ତଥାପି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବିନା ବି ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ତୋର ଡେରି ହେବ ନାହିଁ, ତୋର ଭ୍ରମ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବିନା ଭାରତର ସାରଭୂତା ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍କଳକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ, ମାନେ କିଛି ଭୁଲ ବା ତ୍ରୁଟି ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମେଘକୁ ଉତ୍କଳକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କିଛି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତୁ ଦେଖିବୁ ଯେ ଏକ ଦିଗରେ ପୁଗ, ପୁନ୍ନାଗ, ତାଳ, ତମାଳ ଓ ନାରିକେଳ ବନରେ ବିଶୋଭିତ ମହୋଦଧିର ବେଳାରେ ସେ ବଳାୟିତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ସମାକୁଳ ନିବିଡ଼ ବନରାଜିର ଅସରନ୍ତି ସାମସଭାରେ ଅପରୂପ ହୋଇଛି। ପୁଗ ମାନେ ଗୁଆ, ପୁନ୍ନାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଳାଙ୍ଗ, ତାଳ, ତମାଳ, ତାମ୍ବୁଳ ମାନେ ପାନ ଓ ନାରିକେଳ। ପୁଗ, ପୁନ୍ନାଗ, ତାଳ, ତମାଳ, ତାମ୍ବୁଳ ଓ ନାରିକେଳ ବନରେ ବିଶୋଭିତ ମହୋଦଧି ବେଳା, ମହୋଦଧି ମାନେ ସାଗର ବେଳାରେ ସେ ବେଳାୟିତ ହୋଇଛି, ମାନେ ତାକୁ ଘେରି ରହିଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ବେଳାଭୂମି ତାକୁ ଘେରି ରହିଛି। ଆଉ ସେ ବେଳାଭୂମି ପୁଗ, ପୁନ୍ନାଗ, ତାଳ, ତମାଳ, ତାମ୍ବୁଳ ଓ ନାରିକେଳ ବନରେ ବିଶୋଭିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ, ତୁଙ୍ଗ ମାନେ ସୁଉଚ୍ଚ, ଶିଖରୀ ମାନେ ପର୍ବତମାଳା, ସମାକୁଳ ମାନେ ତା ସହିତ ନିବିଡ଼ ବନରାଜି, ନିବିଡ଼ ଜଙ୍ଗଲର ଶ୍ୟାମଳିମା ବା ସବୁଜିମା ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଉତ୍କଳକୁ ଏକ ଅପରୂପ ଶୋଭାରେ ବିମଣ୍ଡିତ କରିଛି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ମେଘ, ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ବୀର ପ୍ରସବିନୀ, କୋଟି କୀର୍ତ୍ତି କିରାଟିନୀ, ତଟିନୀ ତଟମାଳିନୀ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରତ୍ନ ଧାରିଣୀ, ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶ୍ୟାମଳା, ଅଥଚ ଆଜି ପତିତା, ଲାଞ୍ଛିତା ଓ ଖଣ୍ଡିତା। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ମେଘ, ସେହି ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି, କୋଟି ବୀର ପ୍ରସବିନୀ, କୀର୍ତ୍ତି କିରାଟିନୀ, ତଟିନୀ ତଟମାଳିନୀ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରତ୍ନ ଧାରିଣୀ, ସୁଜଳା ଆଉ ସୁଫଳା। କୋଟି ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ମାନେ କୋଟି ବୀରଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରସବ କରିଛି, ମାନେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। କୋଟି କୀର୍ତ୍ତି କିରାଟିନୀ ମାନେ କୋଟିଏ କୀର୍ତ୍ତିର ମୁକୁଟ ସେ ଧାରଣ କରିଛି। କୋଟି କୀର୍ତ୍ତି କିରାଟିନୀ, ତଟିନୀ ତଟମାଳିନୀ। ତଟିନୀ ତଟମାଳିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସଂଖ୍ୟ ତଟିନୀ ବା ନଈର ସୁରମ୍ୟ କୂଳକୁ ନେଇ କୂଳରେ ସେ ସୁଶୋଭିତା।
ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରତ୍ନ ଧାରିଣୀ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ମାନେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଅଧିକାରିଣୀ, ମାନେ ତା କୋଳରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଅନେକ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର, ଅନେକ ରତ୍ନାଦିର ଖଣି ବିଶେଷ, ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶ୍ୟାମଳା ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠି ଟିକେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳ ଆଜି ପତିତା, ଲାଞ୍ଛିତା ଆଉ ଖଣ୍ଡିତା। ଏଠି ଖଣ୍ଡିତା ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ଗଠିତ ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜର ସୀମା ଭିତରେ ମିଶାଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ। ଏଣୁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ସହିତ ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏ ଉତ୍କଳକୁ ଖଣ୍ଡିତ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ଜଳଦ ମାନେ ଏଠି ମେଘ, ରେ ମେଘ ଏପରି ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ଏପରି ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ବା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ ଓ ବଳକା ବିଶୋଭିତ ହୋଇ ଗନ୍ଧବହ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଭାସି ଭାସି ପୀତବସନ ବନମାଳୀ ପରି ଉତ୍କଳର ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଯିବୁ। ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ମେଘକୁ, ରେ ମେଘ ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ ମାନେ ବିଜୁଳି ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଶୋଭିତ ହୋଇ, ବଳକା ବିଶୋଭିତ, ବଳକା ମାନେ ବଗ ମାନେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ବଗରେ ନିଜକୁ ଶୋଭିତ କରି, ଗନ୍ଧବ ହିଲ୍ଲୋଳରେ, ଗନ୍ଧବ ମାନେ ପବନ, ହିଲ୍ଲୋଳ ମାନେ ତରଙ୍ଗ, ପବନର ତରଙ୍ଗରେ ତୁ ଭାସି ଭାସି ଯାଇ ପୀତ ବସନ ବନମାଳୀ ମାନେ ପୀତ ମାନେ ହଳଦିଆ, ବସନ ମାନେ ବାସ ଲୁଗା, ହଳଦିଆ ଲୁଗାରେ ନିଜକୁ ଆବୃତ କରୁଥିବା ବନମାଳୀ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରି ତୁ ଉତ୍କଳର ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଯିବୁ। ଗୋପାଙ୍ଗନ ମାନଙ୍କ ଅପାଙ୍ଗ ଘନଶ୍ୟାମର ରୂପସୁଧା ପାନ କଲା ସଦୃଶ, ଉତ୍କଳରେ ଆଜି କୋଟି ନେତ୍ର ତୋର ରୂପସୁଧା ପାନ କରିବେ। ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଅପାଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ କଟାକ୍ଷ, ଘନଶ୍ୟାମ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପସୁଧା ପାନ କଲା ପରି ଉତ୍କଳର କୋଟି ନେତ୍ର ମାନେ ଉତ୍କଳର କୋଟି କୋଟି ଲୋକେ ତୋର ରୂପସୁଧା ଆଜି ପାନ କରିବେ। ମାନେ ତୋ ରୂପକୁ, ତୋ ରୂପର ସନ୍ଦର୍ଶନରେ ସେମାନେ ବିମୋହିତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଜଳଦ ଦରିଦ୍ରଠାରେ ହିଁ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ଵ ବଢ଼ି ଉଠେ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ତ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ମେଘକୁ ଉତ୍କଳ ଆଡ଼େ ଆସିବୁ, ତାପରେ କହିଲେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବୁ ଉତ୍କଳକୁ, ତାପରେ ସେ କହିଲେ କେମିତି ଉତ୍କଳରେ ତୁ ପହଞ୍ଚିବୁ, କେଉଁ ରୂପରେ ଉତ୍କଳରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ତା ବି କହିଲେ। ଏବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବୁ? ଦରିଦ୍ରଠାରେ ହିଁ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ଵ ବଢ଼ି ଉଠେ। ଦରିଦ୍ର ମାନେ ଧନହୀନ, ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଅଭାବୀ, ଯାହାକୁ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ତାଠାରେ ହିଁ ବଦାନ୍ୟତା ମାନେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦାନ ଦେବା, କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତେବେ ହିଁ ତାର ମହତ୍ଵ ସେଠି ରହିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଧନର ଅଭାବ ଭୋଗୁଥାଏ, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଧନ ଦେଇ, ତାକୁ ହିଁ ଧନ ଦାନ କରି ଆମେ ମହତ୍ଵ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା। ଯିଏ ଧନୀ ବା ଯିଏ ବିତ୍ତଶାଳୀ, ତାକୁ କେବେ ବି ଆମେ ଦାନ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ମେଘ ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଯେଉଁମାନେ ତୋତେ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦରିଦ୍ର। ସେମାନେ କିଏ? ନା ସେମାନେ ସେଇ ବନବାସୀ। ଏଣୁ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ତୋର ବଦାନ୍ୟତା ସେଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ତୋର ବଦାନ୍ୟତା ମାନେ ତୋର ଦାନ କରିବା ପଣିଆ, ତୋର ଦାନ ଦେବା ତୁ ସେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। କାହାଠାରୁ? ନା ଦୀନ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଟଙ୍କିଳ ଅନୁର୍ବର ଉଚ୍ଚାପଚ ଭୂମିରେ ନରନାରୀଙ୍କ ସ୍ୱେଦ ସିକ୍ତ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାଳି ଧାନ୍ୟ ଆଜି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଝାଉଁଳୁଥିବ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କିଳ ମାନେ ପାହାଡ଼ିଆ,
ଅନୁର୍ବର ମାନେ ଉର୍ବରତାହୀନ, ଉଚ୍ଚାବଚ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭୂମିରେ ନରନାରୀଙ୍କ ସ୍ୱେଦସିକ୍ତ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଝାଳ ବୁହା ପରିଶ୍ରମରେ ଉପାର୍ଜିତ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପାର୍ଜିତ ଶାଳି ଧାନ ଆଜି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଝାଉଁଳୁଥିବ। ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଆଜି ସେ ଝାଉଁଳୁଥିବ। କାହିଁକି ନା ଜଳର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଜଳର ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେ ଶାଳି ଧାନର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗଭୀର ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତୁ ସେଇଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। ପିଲାମାନେ ଜଳାଭାବ ହେତୁ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଥିବା ଶାଳି ଧାନର କ୍ଷେତକୁ ଦେଖି ବନବାସୀମାନେ କିପରି ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତ ଥିଲେ ତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପମା ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରୋଗଶଯ୍ୟା ସହିତ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖି ପିତାମାତାଙ୍କ ମନ ଯେପରି ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠେ, ଶାଳି କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖି ବନବାସୀଙ୍କ ମନ ସେହିପରି ଥରି ଉଠୁଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମାନେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖି ପିତାମାତା ବା ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନ ଯେପରି ଭୟରେ ଥରି ଉଠେ, ଦୁଃଖରେ ବିଳପି ଉଠେ, ସେହିପରି ଝାଉଁଳି ଯାଉଥିବା ଶାଳି ଧାନକୁ ଦେଖି ବନବାସୀମାନେ ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠୁଥିବେ, ଭୟରେ ଥରି ଉଠୁଥିବେ, ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତ ଥିବେ। ନିଘଞ୍ଚ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କ ବନଭୂମି ମଧ୍ୟ ତୁ ସହଜରେ ଖୋଜି ପାଇବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ମେଘ, ନିଘଞ୍ଚ ବନ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତୁ ସେଇ ବନବାସୀମାନଙ୍କ ବାସଭୂମିକୁ ସହଜରେ ଖୋଜି ପାଇବୁ ତ? ତାପରେ କିଛି ସୂଚନା ସେ ଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି ମେଘ ସେଇ ବନବାସୀମାନଙ୍କ ବାସଭୂମିକୁ ସହଜରେ ଖୋଜି ପାଇବ, ତାର ସୂଚନା ଏଠି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋପାଳର ଗଳଘଣ୍ଟି ବା ଗୋପାଳର ବେଣୁସ୍ୱର ଶୁଣି କିମ୍ବା କୁଟୀରରୁ ଉଦ୍ଗତ କୁଣ୍ଡଳୀଭୂତ ଧୂମ ଦେଖି ତୁ ଗ୍ରାମସୀମା ଜାଣିପାରିବୁ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋପାଳର ଗଳଘଣ୍ଟି, ଗୋପାଳ ମାନେ ଗାଈପାଳର ଗଳଘଣ୍ଟି, ଗଳଘଣ୍ଟି ମାନେ ଗଳାର ଘଣ୍ଟି, ଯାହା ଗୋପାଳକମାନେ ଗାଈମାନଙ୍କର ଗଳାରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚାଲିବା ବେଳେ ଟନ୍ 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 ଶବ୍ଦ ହେଉଥାଏ। ସେହି ଗଳଘଣ୍ଟିକୁ, ଗଳଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କିମ୍ବା ଗୋପାଳ, ଗୋପାଳ ମାନେ ଗୋପାଳକ ବା ଗାଈ ଜଗୁଆଳ ଏମାନଙ୍କ ବେଣୁସ୍ୱନ ଶୁଣି କିମ୍ବା କୁଟୀରରୁ ଉଦ୍ଗତ କୁଣ୍ଡଳୀଭୂତ ଧୂମ ଦେଖି ବା ସେହି ବନବାସୀମାନଙ୍କ କୁଟୀରରୁ ଉଦ୍ଗତ ମାନେ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା କୁଣ୍ଡଳୀଭୂତ, କୁଣ୍ଡଳୀ ଆକାରରେ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବା ଧୂମ ବା ଧୂଆଁକୁ ଦେଖି ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ, ଗ୍ରାମସୀମା ସହଜରେ ତୁ ବାରିପାରିବୁ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପୁଣି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅଥବା ଯଦି ତୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ତେବେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ନରନାରୀଙ୍କ ପ୍ରବାହଟିଏ ତୋ ଆଖରେ ପଡ଼ିଯିବ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ମାନେ ଏଇଟା କ୍ୱଚିତ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ମାନେ ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତାରେ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ନରନାରୀଙ୍କ ପ୍ରବାହଟିଏ ତୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯିବ। ମାନେ ନରନାରୀ ମାନେ ଆଗପଛ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ନଦୀର ପ୍ରବାହ ସଦୃଶ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ତୁ ଦେଖିପାରିବୁ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କ୍ୱଚିତ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅଗ୍ରସର ନବଯୁବକମାନଙ୍କ ବେଣୁସ୍ୱନର ଅନୁଭୂତିରେ ଲଳନା କଣ୍ଠର ଐକତାନିକ ଲଳିତ ସ୍ୱରରେ ବନଭୂମିକୁ ଭସାଇ ଏମାନେ ନିର୍ଝର ପରି ଗତି କରି ଚାଲୁଥିବେ। ଅଗ୍ରସର ନବଯୁବକମାନଙ୍କ ବେଣୁସ୍ୱନର ଅନୁକୃତିରେ ମାନେ ଅଗ୍ରସର ନବଯୁବକମାନଙ୍କ ବେଣୁସ୍ୱନ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବା ସେ ନବଯୁବକମାନଙ୍କ ବେଣୁସ୍ୱନ ସହିତ ଅନୁକୃତିରେ ମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ତାଳ ଦେଇ ଲଳନା କଣ୍ଠରୁ ଶୁଭୁଥିବ ଐକତାନିକ ମାନେ ଏକ ସୁରରେ ସଙ୍ଗୀତର ଝଙ୍କାର, ଯାହା ବନଭୂମିକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରୁଥିବ ଏବଂ ସେମାନେ ନିର୍ଝର ପରି ବା ନଦୀର ପ୍ରବାହ ପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବେ। ନବଘନ, ତୁ ଦେଖି ଜାଣିବୁ ଯେ ଏହି ନାରୀମାନେ କୁଜିହଂସଠାରୁ ଗତି ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠି ସୂଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନାରୀମାନେ କୁଜିହଂସଠାରୁ ତାଙ୍କ ଗତି ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମଦାଳସା ହୋଇ ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତଙ୍ଗିନୀ ମାନେ ହସ୍ତିନୀ ବା ମାଇ ହସ୍ତି, ମଦାଳସା ହୋଇ ମାନେ ଆଳସ୍ୟରେ ମତ୍ତ ହୋଇ ଏମାନେ ମାଇ ହସ୍ତି ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ, ହସ୍ତିନୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କୁସୁମ କୋମଳ ପଦରେ ଅଳକ୍ତକ ବୋଳନ୍ତି ନାହିଁ।
କିମ୍ବା କୁସୁମ କୋମଳ ମାନେ ଫୁଲ ପରି ସୁକୋମଳ ପାଦରେ ଏମାନେ ଅଳକ୍ତକ ବା ଅଳତା ବୋଳନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଜବାଧାରରେ ରକ୍ତରାଗ ରଞ୍ଜନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଜବାଧାରରେ ମାନେ ଓଷ୍ଠଧାରରେ ଏମାନେ ରକ୍ତରାଗ ରଞ୍ଜିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଓ ସୁବଳିତ ତନୁଲତାରେ ବନପୁଷ୍ପ ଭରା ଗଭାର ଶୋଭା ଧାରଣ କରି ଏମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁର କର୍କଶ ଓ ଉରଗ କୁଟିଳ ଗିରିପଥକୁ ହାସ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତରେ ମୁଖର କରି ନିର୍ଝରଣୀ ପରି ଗତି କରି ଚାଲନ୍ତି। ପ୍ରବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ମେଘ, ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଓ ସୁବଳିତ ତନୁଧାରୀ, ଆଉ ବନପୁଷ୍ପ ଭରା ଗଭାର ଶୋଭା ଧାରଣ କରି ମାନେ ବନପୁଷ୍ପ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲୀ ପୁଷ୍ପରେ ନିଜର ଗଭାକୁ ସଜ୍ଜିତ କରି ବିମଣ୍ଡିତ କରି ଏମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଅଣଓସାରିଆ ବନ୍ଧୁର କର୍କଶ ମାନେ ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ଉରଗ କୁଟିଳ ଉରଗ ମାନେ ସାପ ସର୍ପ ପରି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଗିରିପଥକୁ ହାସ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତରେ ମୁଖରିତ କରି ଏମାନେ ନିର୍ଝରଣୀ ପରି ଏମାନେ ଗତି କରି ଚାଲନ୍ତି। ବାରେ ବାହ, ଏ ସମସ୍ତେ ତୋର ବାନ୍ଧବୀ, ତୋର ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନରେ ଭୀତା ହୋଇ ଏମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଇ ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ପଳାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅବିରତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟରେ ବନସ୍ପତି ପରି ରହି ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମରତ ରୁହନ୍ତି। ଏଣୁ ତୁ ଅତି ପରିଚିତ ପରି ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗତି କରିବୁ, ନଚେତ୍ ତୋତେ ଅପରିଚିତ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟରେ ଏମାନେ ବନଭୂମି କମ୍ପାଇ ଦେବେ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ମେଘ, ଏମାନେ ତୋର ବାନ୍ଧବୀ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତୋର ବାନ୍ଧବୀ, ତୋର ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନରେ ଭୀତା ହୋଇ ଏମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ପଳାନ୍ତି ନାହିଁ। ତୋର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଧ୍ୱନି, ତୋର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନ, ତାକୁ ଏମାନେ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୀତା ହୋଇ ମାନେ ଡରି ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ଏମାନେ ପଳାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅବିରତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟରେ ବନସ୍ପତି ପରି ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ କର୍ମରତ ରହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିରନ୍ତର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲେ ଏମାନେ ବନସ୍ପତି ପରି ମାନେ ବୃକ୍ଷଲତା ସଦୃଶ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ କର୍ମରତ ରହନ୍ତି ବା କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମେଘକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁ ଅତି ପରିଚିତ ପରି ଏମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦୌ ଅପରିଚିତ ଭଳି ତୁ ଗତି କରିବୁନି, ଅପରିଚିତ ପରି ବ୍ୟବହାର ତୁ ଦେବୁନି। ଆଉ ଏମାନେ ଯଦି ଜାଣିବେ ତୁ ଏମିତି ଅପରିଚିତ ପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଉଛୁ, ତାହେଲେ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟରେ ବନଭୂମିକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ମେଘ, ତୁ ଆଦୌ ଅପରିଚିତ ପରି ବ୍ୟବହାର ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ନାହିଁ, ପରିଚିତ ପରି ତୁ ଆଗକୁ ଗତି କରିବୁ, ନହେଲେ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ହାସ୍ୟରୋଳରେ ବନଭୂମିକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରାଇଦେବେ। ଜଳଦ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣୁନାହୁଁ ଯେ ଏହି ବନବାସୀମାନେ ତୋର ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରି ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ପ୍ରବନ୍ଧିକ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ମେଘକୁ, ରେ ମେଘ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣୁନାହୁଁ ଯେ ଏହି ବନବାସୀମାନେ ତୋର ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରି ଅନୁଗ୍ରହ ମାନେ କାହାରି ଦୟା ସେମାନେ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାରି ଅନୁଗ୍ରହ ବା ଦୟା ସେମାନେ ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁ କ'ଣ ଜାଣୁନୁ? ସ୍ୱଦାର୍ଜିତ ଧନରେ ଉଦର ପୋଷଣ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିର୍ମଳ ମନ ମାନବ ଜୀବନର ପରମ କାବ୍ୟ ନୁହଁ କି? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ମେଘ, ଏମାନେ ସ୍ୱଦାର୍ଜିତ ଧନରେ ଏମାନେ ଉଦର ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ସ୍ୱଦାର୍ଜିତ ମାନେ ନିଜର ଝାଳ ବୁହା ଧନରେ ଏମାନେ ନିଜର ଉଦର ପୋଷନ୍ତି। ଏମାନେ ଝାଳ ବୁହା ପରିଶ୍ରମ କରି ଉଦର ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ଫଳତଃ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିର୍ମଳ ମନ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ନିର୍ମଳ ମନ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ପରମ କାମ୍ୟ ଅଟେ, ପରମ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଚାହିଁଥାଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ମଳ ମନ, ଯାହାକି ଏମାନଙ୍କୁ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯାଏ ତାଙ୍କର ଝାଳ ବୁହା ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ। ଯଦି ତସ୍କରତା କେବେ ଏ ଜଗତରେ ଲୋପ ପାଏ, ତେବେ ମାନବିକତା ଶିଖିବା ପାଇଁ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦିନେ ଆସିବ। ପ୍ରବନ୍ଧିକ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଦୁନିଆରୁ କେବେ ତସ୍କରତା ମାନେ ଚୋରି କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଚୋରି କରିବାର ଯେଉଁ ଭାବ ଯଦି ମଣିଷ ମନରୁ ଲୋପ ପାଏ, ତାହେଲେ ଦିନେ ସଭ୍ୟ ସମାଜ, ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ମାନବିକତା ଶିଖିବାକୁ। ମାନେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି
ଯେମାନେ ସରଳ ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ କିନ୍ତୁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମୀ। ପ୍ରବନ୍ଧିକ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମାନବିକତା ବୋଲି ଯାହା କିଛି ଦୁନିଆରେ ଯଦି ବି ଥାଏ ତାହେଲେ ଏହି ବନବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ଅଛି। ଏଣୁ ତୁ ନିରାଶ ନ କରି ଅବିରତ ବାରିପାତରେ ବନଭୂମିକୁ ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଉଜ୍ଜଳ କରିଦେବୁ। ପ୍ରବନ୍ଧିକ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ରେ ମେଘ ଏଭଳି ସରଳ ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତୁ କେବେ ହେଲେ ନିରାଶ କରିବୁ ନାହିଁ। ଅବିରତ ବାରିପାତରେ, ବାରିପାତ ମାନେ ବର୍ଷା ବା ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ତୁ ଏମାନଙ୍କର ବନଭୂମିକୁ ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଉଜ୍ଜଳ କରିଦେବୁ, ସବୁଜିମାରେ ଭରିଦେବୁ। ତୋର କୃପାରେ ଶାଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବନୀଳିମା ଖେଳି ବୁଲିବ। ତୋର କୃପାରେ ମାନେ ତୋର ଦୟାରେ, ତୋର ଯଦି ଦୟା ହୁଏ ଶାଳି ଧାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବନୀଳିମା ମାନେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସବୁଜିମା ଖେଳି ଉଠିବ। ନିର୍ଝରିଣୀ ଗିରିଦରିରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ବସତରୀ ପରି ନାଚି ଉଠିବ। ନିର୍ଝରିଣୀ ମାନେ ଝରଣା, ଗିରିଦରିରେ ମାନେ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ, ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମଗ୍ନ ବସତରୀ ବା ବାଛୁରୀ ପରି ନାଚି ଉଠିବ। ନିର୍ଝରିଣୀ ବା ଝରଣା ଗିରିତରୀରେ ମାନେ ଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ବସତରୀ ପରି ବା କ୍ରୀଡ଼ାରତ ବାଛୁରୀ ପରି ନାଚି ଉଠିବ। ଭଞ୍ଜନ ରୂପ ପାଳିତ କଳାପୀର କେକାରେ ବନଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଭଞ୍ଜନ ରୂପ ପାଳିତ ମାନେ ଭଞ୍ଜ ରୂପ ମାନେ ରାଜା, ଭଞ୍ଜ ରାଜା ପାଳିତ, ଏଠି ଭଞ୍ଜ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଏଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ କଳାପି, କଳାପି ମାନେ ମୟୂର, କଳାପୀର କେକାରେ, କେକା ମାନେ ସ୍ୱର, ମୟୂରର ସ୍ୱର, ଭଞ୍ଜନ ରୂପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ମୟୂର କେକାରେ ମାନେ ଶବ୍ଦରେ ବନଭୂମି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବନ୍ୟଜ୍ୟୋତିର ପରିମଳରେ ବନଭୂମି ଆମୋଦିତ ହେବ। ବନ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ଜ୍ୟୋତି ମାନେ ହେଉଛି ଜୁଇ ପୁଷ୍ପ, ବନ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୁଇ ପୁଷ୍ପର ପରିମଳରେ, ଏଠି ପରିମଳ ମାନେ ସୁବାସ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯିବ। ବନ୍ୟଜ୍ୟୋତିର ପରିମଳରେ ମାନେ ବନ୍ୟଜ୍ୟୋତିର ସୁବାସରେ ବନଭୂମି ବା ସମଗ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଆମୋଦିତ ହୋଇ ଉଠିବ। କଦମ୍ବ ପୁଲକରେ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇ ଉଠିବ। କଦମ୍ବ ମାନେ ଏଠି କଦମ୍ବ ପୁଷ୍ପ ପୁଲକରେ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ନିଜ ତରୁଣ ତନୁକୁ ଦେଖି ନବ ତରୁଣୀ ପରି ଲଜ୍ଜାରୁଣ ହୋଇପଡ଼ିବ। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ମାନେ ଏଠି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ନିଜ ତରୁଣ ତନୁକୁ ଦେଖି, ତରୁଣ ତନୁ ମାନେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ତନୁ, ତାର ସନ୍ଦର୍ଶନରେ ନବତରୁଣୀ ମାନେ ନୂଆ ହୋଇ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଜଣେ ତରୁଣୀ ପରି ଲଜ୍ଜାରୁଣ ହୋଇପଡ଼ିବ। ନୂଆ ହୋଇ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଜଣେ ତରୁଣୀ ପରି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ନିଜ ତରୁଣ ତନୁକୁ ଦେଖି ଲାଜ ଅନୁଭବ କରିବ। ଏଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମେଘ ବା ଜଳଦକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତୋର ଅନୁଗ୍ରହର ଏତେ ବିଭବ ତୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ? ରେ ମେଘ, ରେ ଜଳଦ, ତୋର ଅନୁଗ୍ରହ ବା ତୋର ଦୟାରେ ଯଦି ଏତେ କିଛି ସମ୍ଭବ ତୁ କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ? ତୋର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେସବୁ ଦେଖିବାକୁ? ପିଲାମାନେ, ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ପୁରା ପାଠ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ନେଇ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଆସିବୁ। ଆମେ ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ଆମର ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ହୋଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏହିପରି ଉପଯୋଗୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।